विजय कुमार ता 20 वर्षीय झील उर्मिला सहित सबुबेले संपर्क रखुथिले। से एते जंत्रणादायक भावरे संपर्क रखुथिला जे उर्मिलार अवस्था खराब हेई जाउथिला, किंतु उर्मिला तांकु संपूर्ण हृदयर सहित सहयोग करुथिले। सेमानंकर स्वर सारा कोठरी रे प्रतिध्वनित हेउथिला। एही खेल 2-3 वर्ष धरी चलिला। 2-3 वर्ष परे एपरी किछि घटिला जहा आपणंकु आश्चर्य एवं विचलित करिदेब। संपूर्ण घटनार सत्यता जानिबा पई भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक करंतु एवं आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। विजय कुमार नामक जने व्यक्ति तांको स्त्री प्रीति एवं 2 पिलांक सहित रहुथिले। विजय कुमार एवं ता स्त्री प्रतिदिन झगड़ा करुथिले, कारण ता स्त्री ताकू गोटिए दिन रे केवल थरे संपर्क रखिबाकू अनुमति देउथिले, किंतु विजय कुमार दिनकू 2 किंबा 3 थर संपर्क न करिबा पर्यंत संतुष्ट अनुभव करुनथिला ओ ताकू निद भी आसुनथिला। किंतु से ता सहित एते जंत्रणादायक भावरे संपर्क स्थापन करुथिले जे ता स्त्रीर अवस्था बहुत खराब होई जाउथिला। से बिछणारू उठी पारु नथिले। सेथिपई से ताकू गोटिए दिन रे केवल गोटे थर पई संपर्क रखिबाकू अनुमति देउथिले। एहा बहु वर्ष धरी चलिथिला। तापरे गोटिए दिन विजय कुमार ता स्त्री सहित थरे संपर्क स्थापन कला, किंतु जेतेबेले से पुणी थरे ता उपरे जोर जबरदस्ती करिबाकू चेष्टा कले, ता स्त्री ताकू गाली देबा आरंभ कले एवं सेमानंक मध्यरे बहुत झगड़ा आरंभ हेला। तापरे ता स्त्री रागिगला एवं तांको बाप घरकू चलीगला। जेतेबेले विजय कुमार स्त्री ता बाप घरकू चलीगला, विजय कुमार घरे एका होई जाइथिला। ताकू कोनोसी स्त्री सहित बिना संपर्क रे रहिबा बहुत असहज लागुथिला। से ता स्त्री को बुझाई घरकू फेरेई आनिबाकू चिंता करी ता बापमा घरकू जाई ताकू अनुरोध करी घरकू फेरी आसिबाकू बहुत बुझेइबाकू चेष्टा कला। से ता स्त्री कहिला जे जहा घटी जाइछि से सबकू भूली जाओ, एबे घरकू फेरी आस, एपरी आउ घटिबो नाही, एबे तुमे जेपरी कहिबो सेही परी हेबो। किंतु ता स्त्री एसबू कथारे टिके भी विश्वास करिला नाही एवं सेठारू उठी घर भितरकू चली जाइथिला। तापरे विजय कुमार निराश होई शेषरे निज घरकू चली आसिथिला। एहीपरी 3-4 मास बीतीगला परे विजय कुमार दिने ता ससुर घरकू जाई ता स्त्री को डाकिबाकू जिद धरी कुहे, आस घरकू जिबा, एहा आउ हेबो नाही, एबे तुमे जाहा कहिबो सेही परी करिबी। किंतु ता स्त्री तांको सहित रहिबाकू मना करिदिए एवं कुहे जे तुमे चली जाओ, मु छाड़पत्र चाहुछि, मु तुमो सहित रही पारिबी नाही, तुमे जाहा सहित रही पारिबो रुह, मु मोर जाहा सहित चाहिबी मु ता सहित रहिबी। तापरे विजय कुमार तार संपूर्ण आशा हराई घरकू फेरी आसे एवं एहारी भितरे समय 4-5 मास बीती जाइथाए। एते मास धरी विजय कुमार एका रहिबारे विरक्त होई जाए। तापरे दिने से ता सांगकू डाकी कहिला, सांग जदि तू मो पई उपयुक्त साथी खोजी पारिबु, मु एपरी अवस्थारू निजकू बाहर करि पारिबी, दयाकरी गटे खोजी दे। मु शीघ्र विवाह करिबाकू चाहुछि, मु घरे एका अननिश्वासी हेई जाउछि, मु आउ एका रोसेई करी खाइबाकू मध्य इच्छा करे नाही। ता सांग कहिला, तू चिंता कर नाही, तो पाखरे एते टंका एवं एते संपत्ति अछि, तू एते बड़ लोक, तोते सहजरे झियोटीए मिलिजिबो, मोते किछि मास समय दे, मु तो पाई गोटे भल स्त्री खोजी देबी। एहा कही ता सांग चली जाए एवं 15-20 दिन भितरे से ता पाई गोटे झियो खोजी ता पाखकू आसी विजय कुमारंकू कुहे, मु तो पाई गोटे भल प्रस्ताव आनिछि, जणे स्त्री अछि, ता स्वामी 5-6 वर्ष पूर्वरु मृत्युवरण करिसारिछि, किंतु तार 18 वर्षर गोटे झियो अछि, तोते ताकू निज पाखरे रखिबाकू पड़िबो, तोते तार विवाह मध्य करिबाकू पड़िबो, जदि तू राजी अछु तेबे कह, झियोटी बहुत भल। विजय कुमार एहा सुनी कहिला, कोनोसी असुविधा नाही, आमे ताकू विवाह करई देबु। से पचारे स्त्रीटी देखिबाकू किपरि सुंदर की, तापरे ता सांग कहिला, स्त्रीटी नंबर 1 तू निजे जाई देखिने। तापरे सेमाने दुहे से स्त्री घरकू जानती, सेमाने ता झियोकू पांती जिए की 18 वर्ष बयस, से सुंदरी एवं ता माया मध्य बहुत सुंदर। से स्त्री जनकर नाम थिला आरती। सेमाने आरती सह कथा हेले एवं से सेही दिन एक मंदिर रे ताकू विवाह करिनिए। विवाह परे से ताकू एवं ता झियो को निज सहित घर को नहीं आसे। स्वामीर मृत्यु परे से स्त्रीर भी अनेक आवश्यकता थिला, तार आवश्यकता पूरण हेउनथिला, सेथिपई से एबे बहुत खुशी थिला। विजय कुमार एवं आरती उभय बहुत खुशी थिले एवं सेमाने सारा राति प्रेम करुथिले। एहा करिबा परे ता स्त्री एहाकू बहुत पसंद करिथिला, कारण से आरती सहित 2-3 थर प्रेम करुथिले एवं आरती किछि प्रतिवाद भी करुनथिला कि किछि कहूनथिला। आरती मध्य एहाकू बहुत उपभोग करिबाकू लागिथिला, कारण तांको स्वामी 5-6 वर्ष पूर्वरु मृत्युवरण करिथिले, तेणु से बहुत तृषार्थ मध्य थिला। एहीपरि
ଆରତୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ଉଭୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କୁମାରର ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପରେ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଏହା ମରିଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଜୟ କୁମାର ତାପରେ କହିଉଠିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି। ପିଲାଟି ତ ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଡାକ୍ତର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରି ବିଜୟ କୁମାର ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଉର୍ମିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ବିଜୟ କୁମାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ବିଜୟ କୁମାର ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କାରଣ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ତାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ କରେ। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁ ନଥାଏ। ସେ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଘରେ ବସି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତା ଝିଅ ଉର୍ମିଳା ଗାଧୋଇ ସାରି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସୁଥାଏ, ବିଜୟ କୁମାର ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ଉର୍ମିଳା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ତା ଝିଅ ଉର୍ମିଳା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ଧାରଣା ତା ମନକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ଏବେ କେହି ସାହାରା ନାହିଁ, କେବଳ ଉର୍ମିଳା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ମୋର ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ବି ନୁହେଁ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଏବେ ସେ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଉର୍ମିଳାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଓ ତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଦେଲା ଏବଂ ତା କେଶରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ତୋ ମାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାନି। ଯେତେବେଳେ ତୋର ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବୁ। ଆମେ ଉଭୟ ଏବେ ଏକାଠି ରହିବା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ। ଆମେ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା, ଯାହା ଫଳରେ ତୋ ମା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ତୋର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏସବୁ କହି ସେ ତା କେଶକୁ ହାତରେ ଆଉସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉର୍ମିଳାକୁ ଏସବୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। ମା ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ସ୍ନେହ କିପରି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା, ଇଏ ମୋ ବାପା, ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବିବାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପାର ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ଚାଲୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତା ଝିଅର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ କିପରି ସେ ଉର୍ମିଳାକୁ ତା ପାଖକୁ ଆଣିବ, ସେ ତା ସହିତ କିପରି ଆହୁରି ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାର ସବୁ ଆତୁରତା ଓ ଭୋଗକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଯୋଜନା କରେ। ତା ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଲୋଡ କରିଦିଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଉର୍ମିଳାକୁ ଦେଇକି କୁହେ, ଏହି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଅଛି, ନେଇକି ଦେଖ, ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଓ ତୋର ମନ ବି ଖୁସି ରହିବ। ଏହାକୁ ଦେଖେ, ତାପରେ ମୋତେ କହ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋରେ ଭରି ରହିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାତିରେ ତା ବାପା ବିଜୟ କୁମାର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋରେ ଭରି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଲୋଡ କଲୁ? ତୁମେ ଏପରି ସିନେମା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଉର୍ମିଳାକୁ ବସାଇ କହିଲା, ଦେଖେ, ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ତୋତେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ବିବାହ କରି କୋଉଠିକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ତୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଏସବୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତୁ ଏସବୁ ଦେଖ ଏବଂ ଶିଖ। ଏହା କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ତୋ ମା ସହିତ ଏହା କରୁଥିଲି। ସେ ତାକୁ ଏହିପରି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳା ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ତା ରୁମରେ ଥିଲା, ସେ ଉର୍ମିଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଜ କଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ କିଛି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଉର୍ମିଳାକୁ ଏପରି ଭିଡିଓ କିଛି କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉର୍ମିଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଉର୍ମିଳାକୁ ଡାକିଲେ
ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାଖରେ ବସି ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଉର୍ମିଳା ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଉସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ତା ଗାଲକୁ ଛୁଇଁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳା ତା ବାପାକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ଆମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ କାହାକୁ ଏସବୁ କହିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଅଟକିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଏବେ ମାତ୍ର 3 କିମ୍ବା 4 ଦିନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ବୁଝିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେବେ ତାର ଏସବୁ କରିବାକୁ ମାନେ ହେବ ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ତା ସହିତ ମୋତେ ତାହା ସବୁ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତାପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଖରାପ ଭିଡିଓରେ ଲୋଡ କରି ଉର୍ମିଳାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଉର୍ମିଳା ସାରା ରାତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ଦେଖୁଥିଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହିପରି ସମାନ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁର ମଜା ନେବାକୁ ମନ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଉର୍ମିଳାକୁ ଶୋଇବାକୁ ନିଜ ରୁମକୁ ଡାକିଲା। ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହି ସେହି ଭିଡିଓ ସବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ମିଳାର ସାରା ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ହାତ ଏବଂ ଗାଲକୁ ପ୍ରେମରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉର୍ମିଳା ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ କରି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେଦିନ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା ନେଲେ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କର ଅତିକମରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଘରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବିନା ବାଧାରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଉର୍ମିଳା 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ଘରର କିଛି କାମ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଘରର 3-4 ଜଣ ମହିଳା ତା ପେଟ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଉର୍ମିଳାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତା ପେଟ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଅତି କମରେ 6ରୁ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଉର୍ମିଳାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ଏହା କିପରି ହେଲା? ତାପରେ ଉର୍ମିଳା ଲାଜେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଜଣେ ନିକଟତର ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଉର୍ମିଳାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଦେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉର୍ମିଳାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋ ସହିତ ଏପରି କିଏ କଲା, କେମିତି ଏସବୁ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତା ସହିତ ଶକ୍ତିର ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାପା ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଭିଡିଓରେ ଯେପରି କାମ ହେଉଥିଲା ସେସବୁକୁ ଦେଖି ବାପା ଓ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ସେହିପରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ମିଳା ପୋଲିସକୁ ତାର ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏସବୁ ଶୁଣି ପୋଲିସ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବାପା ତା ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଏପରି କାମ କିପରି କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ବିଜୟ କୁମାରକୁ ଧରି ପକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ ପଠାଇଦେଲା। ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ତାର କଲାକର୍ମର ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ କରାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସଜାଗ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବା ସହିତ ଏପରି ଆହୁରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।